Hello everyone. So the continuation topics are iterative statements. What are iterative conditions or iterative statements? For loop, while loop, and do while loop. Let us discuss each one with syntax and example. So now we'll discuss about for loop. Why we are using iterative loops in our programs? So iterative statements are used for number of statements reduce చేయడానికి we are using looping statement because the loop will be repeated until the condition is true. So whenever the condition is false, the loop will be terminated. Okay, so for loop means syntax for initialization and then condition, increment or decrement operators. So this is the syntax and it contains statements. Inside the for loop it contains statements. So this is the syntax for loop. For loop means for keyword and it contains initialization, condition, increment or decrement. Inside that contains statements. One example for loop. So for loops are mainly used for n number of statements can be. So n number of statements మనం loop అంటే repeat చేయడానికి condition check చేయడానికి we are using for loops. For example, for I is equals to 0, I less than n, I plus plus. So here n means n number of statements. So when we are giving n value is 5, then so for I is equals to 0 and then 0 less than 5. Is this condition true? True. Then only it will go the statement logic and it will print I value. I value print చేస్తుంది ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. So next I value increment. I value ఏమవుతుంది 1. So is this 1 less than 2? 1 less than 5? Condition is true. Then it will print 1. Next I value increment. So 2 less than 5. Is this condition true? Condition is true. Then it will print 2. Next is this 3 less than 5? 3 less than 5. Condition is true. Then 3 value ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4 less than 5 condition is true. Then 4 print I value incremented 5. Is this 5 less than 5? Is this 5 less than 5? No, the condition is 4. The statement will be our looping statement will be terminated. సో ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమవుతుంటాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 1 2 3 0 1 2 3 4. ఓకే, సో దిస్ ద వే ఫర్ లూప్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే, సో వైల్ లూప్ అమ్మ. సో వైల్ లూప్ మీన్స్ ఏంటంటే కండిషన్ ట్రూ అయినంతసేపు వైల్ లూప్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుందమ్మ. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో అక్కడితో అయిపోతుంది. వైల్ లూప్స్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అంటిల్ ద వైల్ లూప్ విల్ బి రిపీటెడ్. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ వైల్ condition and statements. So this is the syntax for while loop. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో ఆ కండిషన్ ట్రూ అయిన ప్రతిసారి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో వెన్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఆర్ ద బ్లాక్ విల్ బి టర్మినేటెడ్. అంటే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడు వెన్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వైల్ లూప్. Is this while 3 less than or I less than or A less than B? System dot out dot println A. For example, I will give A value 5, B value. Is this condition is true? 4 less than 5, condition is true. Then we'll print 4 value. So next whenever I will give values 3, 2 or 3 2 ఏమవుతుందమ్మా 3 less than 2. Is this condition is true? False. Whenever the condition is false, then statements will be terminated. అంటే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నేను ఏ వాల్యూ 3 బి వాల్యూ 2 ఇచ్చాను. సో అంతవరకు రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి ఇచ్చినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కండిషన్ ట్రూ అయినంతసేపు కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా స్టేట్మెంట్స్ అనేవి టర్మినేట్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈజ్ వైల్ లూప్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా డూ వైల్. సో డూ వైల్ అంటే ఏంటంటే డూ ఉంటుంది. సో డూ కి
డూక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ వైల్ కండిషన్ ఉంటుంది మనకు. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ డూ వైల్ లూప్. సో ఇక్కడ డూక్ రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఎండింగ్లో వైల్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్. సో వైల్కి ఆపోజిట్ అమ్మాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ డూ వైల్ లూప్. సో దీనికి కూడా మీరు ఏం రాసుకుంటారంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి, లేకపోతే ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో వన్ ఓకేనా? సో ఏమవుతుంది, స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఏ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తుంది, ఏబీ వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ట్రూ అయితేనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డూ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇది ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ డూ వైల్ మీన్స్ డూ లూప్ రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఇక్కడతో టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ వైల్ లూప్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. ఓకే.